በቃል ተናገር። Du måste prata. Du måste tala. 10 år. 10 år. ለምን ያስካት? Varför har du varit med henne? Hon åkte till Indien. ወደ ኢንዲያ ሄደት ነበረሽ? ኢንዲያ ሀገር ሄደት ነበረሽ? አንተም አማርኛም አትችልም። ትለቃለህ ትለቅበለው። Ska du lämna henne? Ska du gå? Jag ska gå. Vill du gå? Jag ska gå. ምን እያረካት ነው የኖርከው? Jag ska gå. Vad har du gjort för henne? Jag har fört henne bort från kyrkan. Jag har fört henne bort från kyrkan och Jesus Kristus. ከቤተክርስቲያን ትርቅ አረኳት፣ አባረኳት ነው የሚለው። ከቤተክርስቲያን ትርቅ አረኳት ከእግዚአብሔር ቤት ይላል። እንድትርቅ አረከ። ምንድነው እምነቷ? Vad tror hon? Vad har hon för religion? Vad tror hon på religion? Vilken ካቶሊክ ወይስ ኦርቶዶክስ? Ortodox. የት ሀገር ኦርቶዶክስ ነች? Vilket land? Från Syrian, från Syrien. Syrian የሚባል ሀገር። ስንት ሰይጣን ናችሁ? Hur många är ni? En. አንድ ሰይጣን ነው። ምን እያረካት ነው የኖርከው? ምንድነው የምትሰራት ነው ላይ ሆነ? Vad har du gjort för henne? Jag har gjort så att hon inte kan tjäna pengar, så hon inte kan få karriär, så hon inte kan gifta sig, så att hennes barn inte mår bra. ብር እንዳትይዝ፣ እንዳትወልድ፣ እንዳታገባ፣ እንዳትወልድ፣ ብር እንዳትይዝ እና ጤናውን ሁሉ ነው እንትን ተነስኩም እስተሮኩ እንዳታገባ ነው እስካሁን ያስካት ወይ? Är du med henne för att inte gifta? För att få henne, för att inte hon ska leva ett friskt och lyckligt liv. ያው በጤና እንድትኖር ስለማልፈልግ ጤና እንዲኖራት አልፈልግም። በጤናዋ በህይወቷ ኑሮ ጥሩ እንድትኖር አልፈልግም ነው የሚለው። ከሰው ነው የተላከው ወይስ ዝም ብለን የገባህባት? Var kommer du ifrån? Är du från en person eller? Är det någon som skickade in till henne? Ja. Från Indien. Jag var på ett ashram. Från Indien på ett ashram. Från Indien på ett ashram. ከኢንዲያ ተመተትከነ መተት ነው ሆይ? መተት አታውቁም እንግዲህ እናንተም? عربية تشرانش. تحكي عربي؟ ايه احكي عربي. بس عربي مو كثير قوي. شو عمل لك انت في انديا؟ لا عشان واحد يصلي للغير من يسوع. عشان واحد يصلي للعالم بالانديا. عشان واحد يعيف ليسوع. ايوه ايه عمل لك هناك يعني إيه. سليت هناك ايه صليت غير محل. ያልሆነ ቦታ ሄጄ እዚያ ስለ እግዚአብሔር ቦታ የሚሰገድበት ቦታ አለ። እዚያ ሰግጄ እዚያ በዚያ ነው እንትን የገባሁት ነው የሚለው። አሁን በቃ ተንበርከክ። ምን ላይ ነው የተቀመጥከው? قاعد وين انت حسي؟ ماسكها وين حتى حته انت قاعد؟ مفر. وين في مخها ولا في وين في جسمها؟ Vad tar det exakt i hennes kropp? ጭንቅላቷን ነው ያዝካት? ويانا Är det i hennes hjärna? I huvudet? እሺ በል ተዘጋጅ። كنت هلا هذا. ተዘጋጅ በል ተዘጋጅ በል። Bredda dig. አፍ ላይ ውጣ። Bredda dig. አፍ ላይ ሁን እዚህ ላይ Gå ut från hennes mun. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም اسم يسوع على السيف مسيح. باسم مسيح المسيح بالمسيح بالاسم مسيح. بس በድንግል ማርያም ስም باسم ማርያም باسم ማርያም باسم المريم. باسم ሚካኤል باسم الميكائيل. باسم ገብርኤል باسم جبريل. ወደ ሲኦል ገባለሁ በልበል። Gå till helvete. gå till helvetet. 7 ጊዜ ጩህና ውጣ። Räkna 7 gånger och gå ut från henne. 7 gånger اثنين 3 4 5 6 ሰራ ለቀቅ። አይዞሽ። بقيت كيف حسي؟ ማነው ስምሽ? اسمك منو؟ اسمي كارولين. كارولين ካሮሊማ ካሮሊማ كارولين كارولين. ካሮሊና كيف حاسه كيف؟ حس عندي
ተሽሎኛል እግዚአብሔር ይመስገን ትላለች። ተሽሎኛል እግዚአብሔር አይዞሽ ሽድ ሐይለክ Merci. አይዞሽ በት የሶሪያ ኦርቶዶክስ ናት። የሶሪያ ኦርቶዶክስ ናት። እንግዲህ ነጩ አልቀረም፣ ምንም አልቀረም እኮ እንግዲህ አፍንጫ ቆራጣው አልቀረም፣ አፍንጫ ሰልቃቀው አልቀረም። አሁን ደስ ብሏት ትስቃለች። ጠዋት ነበር እዚህ ታለቅስ ነበረ። የሚገርም የሆነ ቦታ ናት። ሁለተኛ ሁሌ ጸልይ ምን አለ قال ابونا لازم تصلي تصلي يوم يصلي تصلي صلاه ايوه يوم ሁላ ጸልይ تصلي لا ያለሆነ ቦታ እንዲያ የሄዱ ስለምትልስ ወደ ጠንቋይ ቤት ወደዚህ ወደ ምናምን እንዳትጅብ قالك ما تمشي محل انديا አስትሮሎጂ ምናምን እንዳትጅብ ما تسمع بكلام الناس ولازم تقربي بس بيت مسجد ايوه صلي اوكي ميرسي ميرسي ሜርሲ ቡኮ ተመልከቱ። ትሄዳለህ አትሄድም? ተንበርክክ። ብቅነ ስንት ዓመት ነው ከያዝካት? ስንት ናችሁ? አርባ ሰይጣን 40 ጋኔን 40 شيطان مونغا كوتي يابلن الله ديمون 40 ديمون አርባ ዲሞን ምን እያረካት ኖርክ? በሆዲዩት መሄነ Jag har förstört hennes liv. ህይወቷን አበላሽቸዋለሁ። ህይወቷን አበላሽቸዋለሁ። እንዴት አድርገህ ነው ያበላሻት? Hur har du förstört hennes liv? Hur? För allt. Släkt och barn och allt. Och jobb och... ቤተሰቦቿን ልጆቿን ትለቃለህ አትለቅም? ska du släppa henne eller inte? Om ni vill. Om ni vill. Ska du släppa eller inte? Ja. በስላሴ ስም På Trinity? Ett Trinity. በድንግል ማርያም ስም Marian? Marias. በቅዱስ ሚካኤል ስም ቅዱስ ሚካኤል ሳንት ሚካኤል Mikael. ወደ ሲኦል እንገባለን። du ska gå till helvetet. Ska gå till helvetet. 7 ጊዜ ጮና ውጣ። Skrik 7 gånger och gå ut. Skrik 7 gånger. በደምብ Skrik. እግዚአብሔር ይገስጽ። ኣብ ድሕሪት ዘለኹም ኣወዳት መስርዕ ሓዙ በቲ ኣብ ድሕሪት ዘለኹም ኣወዳት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከምኡ ማነው ስምሽ? Dunia. ዱንያ ዱንያ Ja. አይዞሽ። ባለም ባለም ምን ያደርግሻል? ምን ይሰማሽ ነበረ? vad känner du? Vad har du känt tidigare? Vad har du? Tunga. Vadå? Tungt. በጣም ይጫናኝ ነበረ። አሁን ምን ይሰማሻል? vad känner du nu? Bra. Förut jag var jättesjuk i magen och allt. ወዲና ምን ነበር? አሁን ተራግቻለሁ ውስጤ ነው። ስገጅ እስቲ በደምብ Kan du gå ner på knä? Kan du göra på knä? Du får gå på knä. Du får gå på knä. Jag är muslim, men jag kommer bli kristen från nu. እኔ ሙስሊም ነበርኩኝ አሁን ግን ክርስቲያን ሆናለሁ። ይኸው ወደ ክርስትና ነጩ እኮ መዳን ይፈልጋል። ሴቶች በእልልታ ወንዶች በጭብጨባ ድገሙላ። ይህ ማርያም በረከት ነው፣ የእግዚአብሔር በረከት ነው። የት ነው የምትኖሪው? ኋላ በጭብጨባ ባቡድ ናስታንስ ባቡድ Västerås. ቬስትሮስ የሚባል ከተማ አለ። ወደዛ የት ነው ቤስትሮስ? እዚሁ ስቶክሆልም ውስጥ ነው። ስቶክሆልም ውስጥ ነው። ከስዊዲሽ ስverige ውስጥ እሺ አሁን ክርስቲያን መሆን ወደድሽ ወይ? känns det bra att bli kristen? Absolut. Jag har läst Bibeln och jag vill verkligen bli kristen. Men nu jag tror på kristna. Verkligen. መጽሐፍ ቅዱስን አነባለሁ አሁን ግን ክርስቲያን መሆን ነው የምፈልገው። እልልታ ሴቶች ባካቸው በጭብጨባ የምስራች ብሊስተር እኮ አያገባም ማ አሁንማ በቃ እንደተለየኝ ነው እኮ አይደለም። ሚስት አያገባም እኔ እያለሁ እንዴ እንዴት ነው የሚያገባው? ማለት እኔ ሚስት አይደል ነው እንዴ? ሚስት እኮ ነኝ እኔ እኮ። እንዴት አልገባኝም።
እንዴት አይገባህም? በቃ ሚስት ነኝ እኮ ሚስት ነኝ። በቃ እየመጣሁ ገናኘዋለሁ ምን እለዋለሁ። ከኔ ሌላ ምን ይሰራለታል? እኔ ያለሁለት አንድ ኑሮስ ልጅ ወይ ጉድ! ልጅ ተማሪ ነው ገና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ። በቃ አሁን ሊመረቅ ነው። በቃ መለጠኝ። ወይኔ ባሌ ወይኔ ያው ባሌ እንዴት እንደምወደው እኮ እንዴት እንደምወደው አማረኝ። ግን አንቺ አይነት ጥላ አውቄሻለሁ እያለ ጀርባው እንዳለ ጠቁሯል። እየቀጠቀጠኝ በቃ ጠቁሯል። ቀጠቀጠሽ? አዎ በቃ እኔ እንደው ልሂድ አልፈልግም አልኩት። ጠቋርኩን ቆይ እያለ ነበረ። አንተ ጠቋር ለምንድን ነው አብረህ ያለው? ቀልዳለህ እንደ አብሬ እንዴት ወለድኩት? አብሬ እንዴት ወለድኩት? ይሄ ደግሞ ፈጣጣው ጠቋር ይባላል። ፈጠጥ ነው እንጂ ፈጠጥ ነው። ባህሪያችን እንዲህ ነው። በየሰዓቱ በየሰከንዱ የሚቀያየር በየጊዜው ይቀያየራል። ለብቻችን ሆነን ይቀያየራል። ማህበራዊ ህይወት ውስጥም ኖረን ይቀየራል። ቤተሰቡም ውስጥ ይቀየራል። በግልም ለብቻ ትቀየራል። ለብቻ ማንም ሳይቀይር እዛው ውስጥ ተቀይረ ትገኛለህ። በቃ እኛ እኮ እንሰማለን እኮ ሲም ካርድ መቀየር ነው ብለህ የለ እንዴ አንተ? በቃ መቀየር ነው። እኛ እኮ እናጨናንቋለን። ሰው ምናምን እንዳያወራ የሰው ፍቅር አለው ምን አለው ምናምን። ጠቋር አቤት አቤት። አንቺ ሴቷ አቤት ወይ ምን ላድርግ? ሴት አይደል ነው እንዴ? ወይ ይላሉ ሴቶችም እዚህ ነኝ ተቋቁሎ ይመጣሉ። እዚህ ክለብ ነው ቡቲክ ነው የምትመጡት? ይሄ እኮ እኛ እናያለን እኮ በቃ እኛ ነን እኮ የምናኳኩላቸው። በቃ እናኳኩላቸው አባታችን። እኔ ልሂድ በቃ። ምንድን ነው አስለፈለፍከኝ? በቃ እሺ ጠቋር ትሄዳለህ? አልሄድም። ለምን? ታገላለሁ በቃ ተዳክሜያለሁ። በቅዱስ ቁርባን በምን ግን በቃ አቅሜን እጠራለሁ ትንሽ። ወይኔ ሳላሳካ እንዴት ከስንት ዘር እኮ ነው የመጣሁት? ከ28 ዘር ዝም ብለህ ውጣ ትለኛለህ እንዴ? ተከራይቼ እኮ አይደለም የሚገባሁት እኮ ከስንት ዘር ነው የመጣሁት። ተከራይተህ አይደለም የገባው? አዎ በቃ ራሳቸውን የጠሩኝ። በቃ አዋረደኝ። ይሄ ውሻ አዋረደኝ። ግን የስንት ዘመን ዘር ነህ? የ28 እስቲ ቁጥር። ወዴት እቆጥርልሃለሁ? ወደ ዘሩ ቁጥር። ለምን እቆጥራለሁ? አልቆጥርም። እንዴ ምን ብዬ እቆጥራቸዋለሁ? እሱ ሞተው የለ እንዴ? ሞተዋል። በቃ ከዛ ነው የመጣሁት። ምን አገባኝ እኔ? በቃ እኔ ዞር በላይ አሉኝ። እወለዳለሁ አብሬ ምን ቸገረኝ? ይሄም አባቱም ውሻ እዛ ጋር አለ አይደለም። ሲሞቱ ለምን አንተ አብረህ አትሞትም? እንዴትም እተላለፋሉ። ለምሳሌ እኔ እኮ አሁን እሷን ቢወልድ ኖሮ ልጁ ላይ ቁጭ እላለሁ። እሱ ሲሞት ልጁ ላይ ያለዋ እሰየው ተመስገን ነው። እቀጥላለሁ ደግሞ ቆምኩኝ። እዚህ ጋር ግን ቆም። አባቱ የት አለ? አለ እዛ ጋር ነበረን እንጂ አለ ነው አባቱ ንጉሴ ጥራው የት አለ? አለ እዛ ጋር ነበር። ኧረ ንጉሴና እባክህ እኛ ተቃጥለናል። እቴ አባቱ ንጉሴ በል እንጂ አባቱ ንጉሴ። አንተ ምን ሆነህ ታዲያ? እሱ አባቱ ከሆነ አንተ ምን ሆነህ? እኔ ያው ምን ልበለ በቃ እንጃ ጋላቢው ነኝ። እኔ ፈረስ ጋላቢው። አንተ ጋላቢው? እኔ ጋላቢው። እሱ አባት ልጄ ይላል እኮ እሱንም እኔንም አባቱ ይምጡ ወደዚህ እዛቸዋለሁ። ለሁለትም እኮ ከማን ነው የተወለድከው? ግን ስትወለድ ዋናው ይኸውልህ እዚህ የቆመው ሰውዬ ከእሱ ነው። አብረህ ነው የምትወለደው? አዎ ከእናቱም የጨሌ መንፈስ ምናምን ነበሩ። እነሱ ፈሩ፣ ሄዱ፣ በቃ ሸሹ። እኔ ብቻ አብሮ እንደዚህ እንደሚወለድ ያውቃሉ? አላውቅም። እናቱ ግን ከሞተች በኋላ ነው እንዳለባትም አውቀው። ከሞተች በኋላ ነው ያወቁት? ከአንድ 5 ዓመት በኋላ ነው ባገባኋት። 4 ዓመት ልጅ እያለ ነው የሞተችው። ይንቀጠቀጣል እኮ እና ይላል እኮ እናቱ እንደዛ እንዳለባት እኔም በማላውቃት ጊዜ ነው ያገባኋት። እርግጥ ምክንያት እያደረገች አባቴን እረዳለሁ እያለች በዓላት በሆኑ ጊዜ ለቅዱስ ዮሐንስ ለምናምን ትሄድና እዛ አምልኮዋን እንደምትፈጽም ተረድቻለሁ። እሱ እንግዲህ በእናት በኩል ነው። አዎ በእርሶ በኩል እንደመጣ ግን አያውቁም። መቼ ያውቃል? እኛ እኮ እንነግረዋለን፣ ልጁ ይነግረዋል። አንድ ቀንማ ቁጭ አድርጎ ነገረው። በቃ አትወጣም፣ በቃ በሰማቶ ይዤሃለሁ አትወጣም አለ። አሁን ከአንተ ነው የመጣው። ይኸውልህ በቃ አንተ ጣራ አትነካ። አንተ ራስህ አትናገርም? ተቋሩ ለምን እናገራለሁ እንዴ? እኔ ከዘር ማንዘር ነው የመጣሁት አትልም? በል እኔማ አውቄ እሱ ላይ ሆኜ አከራክራችኋለሁ። እኔ እንደዚህ ነገር የለብኝም ይላል እሱ ደግሞ። እሺ ኧረ እዚህ ውስጥ እባክህ ተደብቋል ይላል። ከዛ እጅሬ ነቃብን። በቃ በሚስጥር ማድረግ ጀመረ። ሰማዕቷ ይላል። እሷ ነች ደግሞ ከነዘንባቧ እየገረፈች ያወጣችኝ። አሁን ቁጭ ብዬ ነበር ዳና ዩኒቨርሲቲ የ5ኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። ዘንድሮ ይመረቃል። አሁን ፓረንት ወጥቶ እዚሁ ነበር የከረመው። ከዛ ዩኒቨርሲቲ እንትኑን ለማቅረብ እንደሄደ እዛ ከሄደ በኋላ ትንሽ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ
የመሬት መንቀጥቀጥ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚማረው። ያ ተከሰተና ትንሽ ጊዜ ተዛቡበት ለማቅረብ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንትኑን ካቀረበው በኋላ ሐዋሳ አርሴማ ገዳም ገብቶ ለ15 ቀን ያህል እዛ ቆይቶ ነው የመጣው። አሁን እዛ ሰንብቶ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን ከመጣ በኋላ ቁርባንም ቆርቦልኛል፣ እኔንም አቁርቦኛል። አሁን ስጋው ደግሞ ተቀብዬ። ስለዚህ አባቴ ነው ማለት ይችላለሁኝ። አባቴ ነው ማለት ይችላለሁ። በመንፈሱ በቤተ ክርስቲያን እንትኑ በጣም ሄዷል። በእውነት እግዚአብሔር ለዚህም አበቃልኝ። ፈጣሪ ይመስገን። ለዚህም በዛሬው ቀን ይዞኝ የመጣው እሱ ነው። ለዚህም ያበቃኝ እሱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆት ሳይሆን አሁን አባቶት ነው። አባቴ ነው። በመንፈስ አባቴ ነው። የመንፈስ አባቴ ነው። ቆራቢም እንደሆነ ያደረገኝ ታግዬ እኔ ብዙ ነገሮች አሉ። ያንተ ውጣ ወረድ አለብኝ። ብዙ ነገር አለ። በዚህችው ይችን ነገር ንብረት መቼም አስቸጋሪ ነገር ነው። እሱን ወለድኩኝ። እሱ ባይኖር ቤተሰቦቿ እነኛ አምልኮውን እየሸሹ እሷ ሶስተኛ ታናሽ እህታቸው ነኝ። ግን ይህን አምልኮ ለእሷ ነው የሰጧት እዚሁ አዲስ አበባ እያሉ እና ያንን ሁሉ አላቅም ነበረ። ስለዚህ በዚህ ንብረትም መፈታተን ስለነበረ ይሄ ሁሉ ውጣ ውረድ አለብኝና አንተ እስከ በቃህልኝ ድረስ እግዚአብሔር ካለ ከዛ በኋላ ያደርሳለሁ። እባክህን ዛሬ የተለያዩ ቦታዎች መቆም አለ። ቃለ እግዚአብሔርን ሁሉን እናውቀዋለንና ካፍ ብዙ ነገር ይወጣል። ቆርቦ ይሄ ሁሉ ንስሐ ነውና እባክህ ልጄ ትንሽ ታገሰኝ ብለው በምንም ብሎ በንስሐ አባቴ በምን ሁሉ ተፈታት ነው። እኛ እንግዲህ ከአቅማችን በላይ ነው፣ ትምህርቱ ከኛ በላይ ሄዷል ብለው አባቴ ምንትን ስላደረጉኝ ከእንግዲህ ወዳማ ለእሱ ያልሆነ ምናምን ብዬ ቁርባኑንም ለወስች እያለው አባቴ ነው የንስሐ አባቴ ጋር ሁለተኛው ንስሐ አባቴ ነው እና አሁን ዘንድሮ ተመራቂ የኢንጂነሪንግ የውሃ ኢንጂነሪንግ ያጠና ልጄ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ራሱ መከራውን አሳየን። አሁን ፕሬዘንቴሽን ነበረው፣ በጣም የሚገርም ፕሬዘንቴሽን ነበረው። አውቀን አደነባበር ነው። ከዛ ቀጠቀጠ። ገብቶ መጀመሪያ በሰማዕቷ ስም ገዝቼሃለሁ ንቅንቅ እንዳትል በቃ አውቄ ፊቱ ላይ ግርድ አደረጓል። እሱ ግን ተቋቁሞ በቃ አስተማሩት ምኖችን አሸነፋቸው። በቃ ጥያቄው እንዳለ መለሰብኝ። እኔ እንዳይመልስብኝ ነበር ጥረቴ። በቃ እንባ እየተናነቀው መለሰ። በቃ ምን ላድርገው በቃ አልቻልኩትም፣ አቃጠለኝ። በቃ ሙሉ ቤተሰብ እንዲህ አይነት ትግል የሚያውቁ ሰዎች ለሀገርም ለወገንም ያስፈልጋሉ። የመናፍስትን ጉዳት በሚገባ የተረዱ ሰዎች ለነገው መራራትና ለነገው ጊዜ የሚበጅ ትውልድ ለመሆን የመጀመሪያው ደረጃ አካሄድ የጠላትን ምስጢር ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ ነው ያለውን ነገር በሚገባ ለማለፍ የሚያስችለውን መንገድ ከእግዚአብሔር ለማግኘት እድል የሚከፈተው። አለ እግዚአብሔር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 አለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም፣ በቃ ተደመደመ። በቃ አለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም። የቲዎሪ ዓለምን ሁሉ አየነው። አለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ያለው እንችላለን ብለው የዛቱ አልቻሉም። እንችላለን ብለው ብዙ የታገሉ አልቻሉም። እንደውም ወደማያውቁት አይነት ድንቁርና ተለውጠዋል። በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ይላል እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔርም የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። እግዚአብሔር የሌለው ሰው ሁሉ የተደበቃለ ማለት ነው። አቶ የተደበቅ አቶ ነው። ስማ እንዴት ታደ ማን የተደበቅ የት ነበር የተደበቀው? ስትመጣ ውጪ እየቆምኩኝ። ምን አልከኝ? ውጪ እየቆምኩኝ ስትመጣ። ወደዚህ ስትመጣ የት ጋር ነው የምትቀረው? ቤት። ታዲያ ዛሬ እንዴት መጣ? እሱ ይዞኝ መጣ በግድ። በግድ ተደብቀሃል ነበር የነበርከው? 3 ቀርተናል። ምን አልከኝ? 3 ቀርተናል። 3? እዛ ነበር የምቀረው? አዎ እዚህ መንገድ ላይ የምቀር ነበር። ዛሬ እንዴት አልቀረህም? ዛሬ በቃ ገብርኤል ይዞኝ መጣ። ሲሚንቶ ጭኖ መጣ። እሱ ሲሚንቶ ጭኖ ሲመጣ በቃ መጣል። የት እናመልጣለን? እሱ እያለ ሰባት መጣ እሱ ይመጣል። እንዴት ሁኜ የት ልደበቅ? የት ልቀመጥልህ? በጎ ነገር አትወድም? ቤት ውስጥ መዝሙር ነው ያንተ ፊልም ነው የሚታየው። በቃ እሷም እኮ ተንበረከከች እኮ በቃ ታዲያ ወደዱህ እኮ በቃ በቃኝ፣ ተቃጠልኩ። ሲሚንቶ ጭነው ሲመጡ አብረን መጣ? አዎ አብረን መጣን። ገብርኤል ገባን። ገብርኤል ያዘኝ። ለምን አልቀረም ውጪ? እንዴት ብዬ ልቅር? እንዴ በቃ ይበቃኛል።
አፌ ሁሉ ደረቀ። ሆዷን ሁሉ በቃ እየነፋዋት በቃ እንዳትወልድ የዘጋሁት እኔ ነኝ። ማህፀኗን ሁሉ መተት ነኝ። በቃ መተት ነኝ። ምን አድርጌ ተባለ? እንዳትወልድ፣ እንዳትደሰት፣ ከቤት እንዳትወጣ በቃ መልኩን ሁሉ ነው ያበላሸሁት። ጸጉሯ ከሻሽ እንዳይወጣ በቃ መተት ነኝ። ተፈተትኩኝ በሴት በወንዳ። ስንት ዓመት ነው? 7 ዓመት ነው። እዚህ ደብረ ዘይት ነው አንዱ መተት። ወይ እነዛኞቹ ሲሄዱ እናንተ ምን ታደርጋለህ? በቃ ቁጭ አልኩ። አንዴ በአንድ ቀን እጅ ልስጥ እንዴ? በአንድ ጊዜ እንዴት እጅ ይሰጣል? እንዴት? ማንኛውም ነገር ደጅ ጥናት ይፈልጋል። ደጅ ጥናት ይፈልጋል እንዴ? አንተም እንኳን ሲመጣ እዚህ ቤተክርስቲያን እኮ ካለ ደጅ ጥናት ይሰጣል እንዴ? ደጅ ጥናት ያስፈልጋል። ሁሉም ነገር ደጅ ጥናት። ስለዚህ ደጅ ጥናት ነው። ደጅ ጥናት ያስፈልጋል። እሷን ደጅ ጥናት ነው። ቁጭ አልኩ ነው። አነሱም እንዴ ወዲያው በወዲያ አንድ ቀን የመጡለት እኮ ነው የተፈወሱት። እንዴ እኛ ሳልቀናም እንዴ የመጡለት መፈወስ አለ እንዴ? ይሄ ሁሉ ፍቅር ነው። ሁላችሁ ባልና ሚስት ተፋቅሮ ከለመኑ አንድ ላይ ከተንበረከኩ ፈውሱ በአንድ ቀን ነው። አንድ ቀን ሁለት እናችሁ ታዲያ እናንተ በጣም አንተማ ታውቀዋለህ እንዴት እንደምንቀር እንዴት ተኝቼ አልጋ ስር መቅረት እችላለሁ እኮ። ለምን ትቀራለህ እንዴ? ለምን ደጅ ይጥሚው አላልኩም እንዴ? ወዲያው መጥቶ ወዲያው መፈወስ የለም እኮ እንዴ? አዎ እንደዚህ ይቀራሉ ብዙዎቹ። ለምንድን ነው የሚቀሩት? በጎ ነገር ብዙ ኃይል የሚያመጣ ስለሆነ ያ በጎ ኃይላችን ከህይወታችን ውስጥ ሲኖር ያው እዛም የእግዚአብሔር ኃይል ስለሚይዛቸው በተጨማሪ የኛ መንፈሳዊ ልምምድ በመንፈሱ ላይ ያለን ጥንካሬ እየጨመረ ሲመጣ በቁጥጥር ስር ይውላሉ። አለበለዚያ ግን ይሄ ብልጭ ድርግም የሚሉት በተጣመመ መንገድ ላይ እንዳለ ፍሬቻ እንደዛ የሚሆን ከሆነ መንፈሱ ይቀራል። ገብቶ ይውጣ ችግር የለም ይላል። ተጠምቆ ይውጣ እኔ ምን ይዘዋለሁ ችግር የለም። አንዳንዴ አልጋውም ላይ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። አስኩባት እንጂ እጇን አደነዘዝኩት እንዴ? ባለፈው እኮ እጇ የተኮራመተውን ነው የፈቶ የለቀቃት ያኛው። አዎ ያሁኑ ደግሞ ሆድ ውስጥ ነው። እዚህ ውስጥ ሆድ ውስጥ ነህ እየነፋን እንደርጉዝ አረገዝኩ እንዴ? ወይኔ ባሌ ደስ ይበልህ ትለዋለች። እሱ ገሷ እኮ ምንም የለው ባዶ ነው። ባዶ ለምን ባዶ ረከ እንዴ? ታዲያ ምን እንስራ ታዲያ? በምን እንግዲህ ምናችን ነው ታዲያ መጥፎ ስራችን? እንግዲህ መጥፎ ስራ ማለት ምንድን ነው አልገባኝ። እንዳይወልዱ እንዳያገቡ በቃ እንደዚህ ታስረው ቁጭ እንዲሉ ቤት ውስጥ ቁጭ ትላለች። በቃ ከግቢዋ ጋራ ወይ ልጅ የላት የሚያጫውታት ወይ ጎረቤት የላት የሚያናግራት ከኔው ጋራ ያው የእግዚአብሔር መዝሙር እየሰማች ቁጭ ትላለች። እሺ በቃ ቁጭ ነው ስራዋ። ታዲያ ጥሩ ነው። ምን ችግር አለ? ምን እንዴ? በቃ ዛሬማ ተያዝን በገብርኤል እንግዲህ እዛ አልቀጠቀጡህም? ቤቱ ቀጠቀጡ እንጂ ጸሎት ቤት ሁሉ አለ። ተቀጠቀጥን፣ ተቃጠልን። እጣኑ ምኑ እዚህ መጾም መቃጠልን እኮ እንዴ! ቡና አይፈላም፣ ጀበና ተሰብሯል፣ ስኒ ተሰብሯል፣ ምንም የለም። በቃ ጨው እሱ ጸበል መርጨት ነው። ግቢው ይዞራል ወይ ቄስ አልሆነ ወይ ዳቆን እሱ ምን ይሁን ገና በፊት እኮ ነው። ምን ይሁን ጀምሮ ሲያቃጥለን ከስንት ደረጃ ወረደን። እሷ ጀበና ስል ነበረች በፊት እኮ ጀበናው ሁሉ ሰባበረው እኮ ስብርብርብር። እሺ በየመኝታ ስርና መኝታ ስር ግቢ ውስጥ ግራና ቀኝ ግቢውን ይዛለን። ስንፈልግ በቀኝ ስንፈልግ በግራ አትወጣማ። እሷ ወደዚህ ብቻ እኮ ነው የምትመጣው። እሱም በግድ እየያዘ ያመጣታል። ጸበል ተሰከች እንዴት እንደሚያቃጥል እኮ ምኑ የቀመሰ ሁሉ ያየ ሁሉ ይፍረደው እንጂ ምንም ይቃጠላል። ሰው ሄዳለሁ በቃ እንደመጣ 30 ኩንታል ሲሚንቶ ሲመጣ እንደውም ይጭንልሃል። ለዚህ ማን ብሎት እንዴ? ለቤተ ክርስቲያን ሲባል እንዴ ነፍሱንም ሳይስት ይቀራል እንዴ? ይሰጣል በየሄደበት ቤተ ክርስቲያን። ታዲያ ይስጣ። ምን አገባህ አንተ? ይስጣ። አሁንማ እኔም ሄድኩ እኮ እሷም ትስጣ አብራ ትደረፍ። በቃ አብረው ይዞራሉ። ተመረከብ በጣም ባጠነው ተከሰነ ጥሉ ከወዲህ ስንት ናችሁ? 3 በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ወደ ሲኦል እንገባለን።
በርቺ በርቺ። አይዞሽ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እድሜ ይስጡት። እሱን እግዚአብሔር ተጣላችሁ ጊዜ በእኔ በሽታ ሰቃየን። በእኔ በሽታ ሁሌ ይሰቃያል። ታዲያ ምን ችግር እኮ የለም። ማንም ሌላ ወንድ እኮ እንደዚህ አይሆንም። ማንም ሌላ ባል እኮ እንደዚህ አይዝም። በሽተኛ ሴት ይሄ እኮ በሽታ እኮ አይደለም፣ ውጊያ ነው። በሽታ ነው። የኔ በሽታ ነው። ብዙ ጊዜ እኮ ነው። ይሄ ተንኮለኞች ነው እንጂ ምን ሰበን ሁሉን ችሎ ነው ከኔ ጋር፣ ሁሉን ችሎ ነው ከኔ ጋር። ጸባይንም ችሎ ነው። ነጭናጫ ነሽ። አልናገርም ብዙ፣ ግን ያው ዝም እላለሁ ሲያመኝ። አላስደስትም ብዙ። ሌሊት ነው የተነሳነው። 10 ሰዓት ተነሳን። በቃ ከዛ ጸሎት አደረግንና 11 ሰዓት ሊሆን አካባቢ ሲል ያው ትራንስፖርት ያዝን ከደብረ ዘይት። እሺ እግዚአብሔር በርቺ።